नमो नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आर्याणां नमो वज्रायणं नमो वत्सयाणां नमो लोये सौवराहुणं नमो लोये स्वाहां ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमस्कारो सौपावपणासनो सौभावपनासनो मंगलानं च सौवेसी मंगलाणां च सौवेसिं पडवं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके बाળકો आज हेतसी नहीं है तो विधि दीदी हिंदी में प्रेयर बोलिए प्लीज। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी पर कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय श्री वेरी गुड। आपका आप आपके साथ कोई नया आदमी है अनम्यूट कीजिए। सुनीता बहन प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट। व्हाट इज योर नेम? करिश्मा। करिश्मा। हिंदी कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस। Okay, so just listen, okay? ओके। Okay, please send your telephone on the here on the chat, okay? So we can add you in our satsang group, okay? Can you come every day? यस। Okay, so please send me your telephone number, okay? Okay, बच्चों लोग आज हिंदी में she understand Hindi, Karishma. So please try to give report in Hindi, okay? ओके तो आज विदिति ने तो बहुत बड़ा रिपोर्ट लिखा था। क्या व्हाट हैपन, क्या हुआ विदिति दीदी, इतना बड़ा रिपोर्ट हाँ, लिखा? हाँ मतलब वो प्रार्थना के जो सभी भी बेनिफिट्स थे मैंने वो सब लिख दिए, और मुझे जहाँ पे प्रार्थना याद आई थी वो भी मैंने लिख दिया है मतलब। ओके ओके वेरी। तो आज अभी वेरी क्विकली तीखा और कड़वा टेस्ट किस में आया वही बोलने का है, और आपका प्रोग्रेस एक वीकनेसेस में। ओके बोल विधि दीदी बोलिए।
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तीखा टेस्ट मम्मी ने जो पोटैटो की सब्जी बनाई थी उसमें आया था, और कड़वा टेस्ट जो दाल थी उसमें सूखी मेथी थी, उसमें मुझे कड़वा टेस्ट और राई में कड़वा टेस्ट आया था। और मेरी जो फोर्थ वीकनेस है, मम्मी के सामने मैं आंखें दिखा देती हूँ, सामने बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मम्मी मुझे एक कारण से बोली तो मैंने उस पर चिल्लाया नहीं और उस पर मतलब आंख भी नहीं निकाली। मैंने सहज भाव से मेरी भूल को एक्सेप्ट किया और सॉरी बोला। और तीखा सब ने आज तीखा लिखा है, पर उसमें कौन सा तीखा था? रेड, ग्रीन, वाइट, मरी, वो बोलने का है। कौन सा था तीखा? वो शाक था, उसमें रेड कलर मतलब रेड मिर्ची थी, और दाल थी उसमें भी रेड मिर्ची और ग्रीन मिर्ची थी। ओके ओके। खुशी? जय सच्चिदानंद। मम्मी ने आज शाक पोटैटो की सब्जी बनाई थी, उसमें मुझे तीखा टेस्ट आया था। उसमें मम्मी ने रेड चिली डाली थी, और दाल में मुझे कड़वा रस मेथी में और राई में आया था। उसमें मम्मी ने रेड वाली मिर्ची और ग्रीन वाली मिर्ची भी डाली थी। ओके, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बोलना प्लीज, हिता दे दी। जय सच्चिदानंद। आज सुबह मम्मी ने मग बनाए थे, उसमें मुझे तीखा टेस्ट आया था। वो लाल मिर्च का टेस्ट आया, लाल मिर्च डाली थी, और उसमें ग्रीन मिर्च भी मम्मी ने डाली थी। और शाम को ढोकड़ी बनाई थी, उसमें भी रेड और ग्रीन दोनों मिर्च डाली थी। और अब मैं मम्मी का हम नहीं दे पाती। अच्छा, दाल में मेथी नहीं था? दाल नहीं बनाई थी नहीं, ढोकरी बनाई थी ना? ना, नहीं उसमें नहीं डाली थी मेथी। आर यू श्योर? मम्मी को पूछना। हाँ, पिताश्री दीदी, खाली आपका वो फूड में मत बोलो, क्योंकि दीदी ने बोल दिया, तो खाली आप वीकनेस को बोलो। जय सच्चिदानंद। आज खाने में कचकच नहीं हुई थी यार, आज सुबह में जल्दी उठ गई थी। वेरी गुड। श्रेया? श्रेया, हाँ जल्दी जल्दी वेरी जल्दी जल्दी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने खाने में दाल भात शाक और रोटली बनाया था। दाल में पूरो अन्य खाटो रस। नहीं, तीखा की बात करने का और कड़वा की, दो ही बात करने का है। શાકમાં તેલ અને તીખો રસ આવ્યો હતો। ओके, और आपका वीकनेस इज? મારાથી ટીવી વધારે જોવાઈ જાય। क्या हुआ? મારાથી ટીવી વધારે જોવાઈ જાય। तो क्यों अभी टीवी बंद कर देने का, रिमोट मेरे को भेज देना। ओके प्रहर? જય સચ્ચિદાનંદ। આજે મને કડવો રસ हिंदी कोई हिंदी ना हिंदी। बतायो। हाँ, आज मुझे कड़वा रस किसी में नहीं आया था, और मुझे तीखा रस मैंने ग्रीन मिर्ची हरी मिर्ची खाई थी, उसमें तीखा रस आया था। ओके वेरी गुड। और आपका वीकनेस में? देवम? जय सच्चिदानंद। आज रात को मम्मी ने मुखिया बनाए थे, तो उसमें मुझे तीखा रस आया था। जो उसमें मरी होती है उससे मुझे तीखा रस आया था। सुनाई नहीं और देता है देवम। हाँ, आज रात को मम्मी ने मुठिया बनाए थे, तो उसमें मुझे तीखा रस आया था। जो मरी होती है उससे मुझे तीखा रस आया था। और मेरी एक वीकनेस ये है कि जब मैं मोबाइल खेलता हूँ तब मम्मी को जब काम होता है मोबाइल का तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन आज मम्मी को काम था तो दे दिया था। ओके कश्यप, आप होमवर्क किया है कि अभी नया है? हाँ मैंने किया है। बोलिए। आज मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, तो उसमें मेथी थी, उसमें कड़वा रस था, ग्रीन मिर्च डाली थी और रेड चिली डाली थी। और मेरी वीकनेस ये है कि मैं सुबह जब उठूं तभी मुझको आलस आती है। ओके, आलस आती, कुछ करने का नहीं होता इसलिए? नहीं, मैं आज आलस नहीं करी थी।
ओह वेरी वेरी गुड वेरी। करिश्मा आपका फोन भेज देना। रुद्र हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खिचड़ी दही और दूधी बटाटे का साग खाया था। उसमें मुझे दूधी बटाटे में तीखा रस आया था और कड़वा रस आज नहीं आया। ओके वेरी गुड। रजनी जय दादा, हाँ बोलिए। आज मंडे है, सैटरडे ने आज हिंदी क्यों? क्या बोला? आज मंडे है, सैटरडे नहीं, आज हिंदी क्यों? मैं मालूम है पर ये करिश्मा आई है ना तो उसको भी और सुनती है तो उसको हेल्प करने का है कि नहीं? हाँ, हाँ वेरी गुड थैंक यू। जय जैन जयदीप। जय सच्चिदानंद। आज आलू की सब्जी बनाई थी, उसमें मुझे तीखा स्वाद आया ओके और लाल मिर्च डाली थी। ओके। वीकनेस में क्या चलता है तेरा खाने का? भी सब खाते हैं? में आलस आती है। वेरी गुड। सब खाता है ना अभी? हाँ, सब खाता हूँ। वेरी गुड। दीपराज जय सच्चिदानंद। आज मुझे तीखा रस और कड़वा रस आया था। साग में सब भिंडी की सब्जी में मुझे तीखा रस आया था, चिली का, रेड चिली का, और दाल में मुझे कड़वा रस आया था, मेथी। ओके और मेरी weakness ये थी कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, लेकिन आज सुबह मैं 7 बजे उठ गया था। ये मनीष दादा ये उठने की बात जरा करना पड़ेगा। ओके अरुष जय सच्चिदानंद। आज दाल और आलू की सब्जी बनाई थी। दाल में कड़वा रस आया था और रेड एंड ग्रीन डाला था। ओके वेरी गुड। और आपको वीकनेस? दादा रेड एंड ग्रीन चिली डाली। हाँ वीकनेस में खेल बहुत रहती। ओके साक्षी बा। जय सच्चिदानंद। आज मुझे तीखा स्वाद दाल शाक में आया था, अजमा का, और मुझे दाल में कड़वा रस आया था, मेथी का और राई का। मेरी वीकनेस ये थी कि मैं सुबह को जल्दी नहीं उठती हूँ, तो आज मैं सुबह को 7 बजे उठी। ओके वेरी गुड। स्वप्निल जय सच्चिदानंद। आज मुझे खाने में तीखा और कड़वा रस नहीं आया है, और मेरी चौथी वीकनेस है कि रोज मैं जब फ्री बैठा हूँ तब फोन खेलता हूँ। आज मैंने फोन नहीं खेला था फ्री टाइम पे। ओके। और आज कुछ फेंका नहीं है रूम में जाके बंद करके? नहीं, नहीं किया? और आपके नहीं, दोनों दोनों दीदी किधर गए? दोनों दीदी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? इम्पोर्टेंट करती है जैना? क्या? क्या काम इम्पोर्टेंट काम करती है कि नहीं, इम्पोर्टेंट मम्मी बहुत है की मदद कर रही है। जैना? जय सच्चिदानंद। आज सुबह मिक्स सब्जी बनाई थी, उसमें मुझे लाल मिर्ची का तीखा स्वाद आया था। और मेरी वीकनेस ये थी कि मैं सत्संग में और होमवर्क में सिंचन नहीं रहता था, तो आज मैंने होमवर्क भेज दिया था। वेरी गुड। नेमिया हाँ, तो आज सुबह मग बनाए थे, उसमें तीखास थी, रेड चिली की, और आज कड़वा रस कहीं भी नहीं था। ओके। और आपकी वीकनेस मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल का मोबाइल अब थोड़ा कम खेलता हूँ। थोड़ा कम ही है ना? वो ना 3 घंटा खेला था नहीं, तो आधा घंटा अथवा 20 मिनट। तो अभी ओके 20 मिनट। हाँ, ओके ओके वेरी गुड। ओ सम्यक हाँ, आप एक मिनट सम्यक आपने रिपोर्ट तो आज कुछ नहीं लिखा है। मैंने भेजा ना व्हाट्सएप में। प्रार्थना ही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं लिखा है। प्रार्थना भेजिए ना। हाँ ये सब बोलते हैं, वो तो कुछ लिखा नहीं आपने। हाँ हाँ, वो भी छोड़ दूं मैं। हाँ तो ये सिंसियर आप किसके बारे में सिंसियर है?
हाँ, ये सत्संग में आने मैं का तो भेज देता हूँ। ओके भेज, हाँ बोलिए, अभी बोलिए। मैंने सरसों का सिंग का साग खाया था सुबह, तो उसमें से मेरे को तीखा रस आया था और मेरी वीकनेस में तो एडजस्टमेंट में आज मैंने वो सरगवा की सिंग खा ली थी, सरगवा की सिंग का साग। और आपको एडजस्टमेंट में कैसा हुआ? हाँ, एडजस्टमेंट में आज मैं सरगवा की सिंग एडजस्टमेंट मेरे को नहीं पसंद है और तो भी खा लिया था। ओके वेरी गुड। और रिपोर्ट में एडजस्ट नहीं हुआ, रिपोर्ट लिखने में? वो सिंसियर बोलता है ना। ओके ओके। दीपक आनंद जी, जस्ट इफ यू से समथिंग बिफोर मने सर। रजनी दादा, ओए पर अभी नहीं बोलने का, बहुत बहुत टाइम है, अगर चांस क्वेश्चन है तो ही बोलने का। ओके दीपक दादा, कुछ बोलने का है कि महेश दादा को बोलने का? अभी दीपक दादा ये श्रेया, मम्मी को बोलो कि मैं अगर टीवी ज्यादा देखूं तो रिमोट से टीवी बंद कर दो। बोल सकेंगे आप? हाँ, वेरी गुड। फिर तो सुबह में उठने की जो बात है ना, वो आप दादा को बोलो कि मुझे 6 बजे उठाना, जो आपने टाइम तय किया है ना, दादा को बोलो और शक्ति मांगो, मुझे उठना है 6 बजे, दादा आप मुझे उठाना, मुझे उठने की शक्ति देना। तो फिर होगा धीमे धीमे करके, समझ गए? हाँ और आपके होमवर्क में जो जो खाना आता है उसके अंदर क्या क्या मम्मी ने डाला है उसका लिस्ट लिखो, और फिर वो सब टेस्ट क्या आपको आया कि नहीं उसका प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, समझ गए? धीमे धीमे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक ही दिन में इसमें सक्सेसफुल नहीं जाते हम, सफलता नहीं मिलती, समझ गए? तो आपको पता चलेगा, फिर बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, दाल में इतनी चीजें डाली जाती है, ये सब्जी में इतनी सब्जी डाली जाती है। फिर आपको ये भी पूछना है कि दाल में जो बघार करते हैं ना, वो तेल से किया कि घी से किया? फिर उसमें तेल राई से। का बघार, ऐसा नहीं, आपको लिखना है। वो आपने लिखा है सम्यक? हमने तो लिखा ही नहीं कुछ। आप, अरे ये पटेल का नाम मत बिगाड़ो तुम। ओ मिस्टर पटेल, वो एक पटेल देखो पीएचडी करके बैठे हैं, आपको क्या करने का है? पटेल का नाम बिगाड़ना है? नहीं पापा का नाम बिगाड़ना है? नहीं शांति दादा का नाम बिगाड़ना है? नहीं। देखो, आप एक गलती करते तो इतने लोगों के ऊपर आरोप जाता है, तभी वो आरोप नहीं जाने देना चाहिए आपको, समझ गए ना? हाँ वेरी गुड। तो ऐसा है, तो ओके, जय सच्चिदानंद। ओके दीपक दादा, मीन टाइम ये करिश्मा का फोन लीजिए, आई डोंट नो, nobody send it, so try to find it. ओके ओके महेश दादा आप बोलिए। अभी ये सबको उठने में सबको प्रॉब्लम, आपको होता है प्रॉब्लम उठने में महेश दादा? नहीं, अपने आप उठ जाता हूँ मैं ओ क्या बात बिना है। अलार्म। तो उन लोग को कभी-कभी तो चाबी, 3 बजे, उन लोग को 3:30 चाबी दो बजे, ना। 4 बजे। हाँ कश्यप ये कल आएगा तो तेरा प्रेयर बोलने का। हाँ तो इनको लोग को चाबी दो। हाँ हाँ, श्योर। तो अभी उठने का तो क्या है, जितना जल्दी सो जाते इतना जल्दी उठ जाते। आप 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम, नॉट 11। 10 बच्चे लोग तो होमवर्क के कुछ भी बाकी है वो करके जल्दी 9:30 10 बजे सो जाएंगे। और वो टाइम पे आप मोबाइल मत पकड़ना। एक बार मोबाइल का गेम के व्हाट्सअप कुछ भी हाथ में आया तो फिर आपको 11 बज जाएगा।
नहीं तो 12 भी बज जाएगा। तो ये नक्की रखना, जितना जल्दी सोएंगे इतनी जल्दी आंख अपने आप खुल जाएगी। और जरूर पड़े तो थके हुए तो आधा पौना घंटा दोपहरे भी सो जाना, आराम कर लेना, थोड़ा रेस्ट भी ले लेना, और सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाना। और सुबह कैसे उठेंगे आप जल्दी? दादा भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे जितना भी बने इतना, 5:30, 6, 6:30। आप सब लोग तो 7 बजे के पहले उठते नहीं है, तो सुबह उठते हैं जल्दी, तो दादा भगवान की प्रार्थना विधि सब कुछ दादा भगवान बोलते थे जितना जल्दी करो, सब लोग घर में उठे उसके पहले उठ जाओ, तो अपना होमवर्क भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और पूरा वातावरण ऐसे सुबह बनता है। बच्चे लोग की नींद ज़्यादा होती है, मैं भी जानता हूँ, मगर 6 घंटा 7 घंटा मैक्सिमम हो गया। तो ज़रूर आप नक्की करेंगे, मैं हर रोज़ नक्की करता हूँ, हे दादा भगवान मुझे जल्दी उठा देना, और विधि कराना, शक्ति मँगाना, सामायिक कराना। तो आप जो नक्की करोगे तो ज़रूर उठेंगे, अलार्म भी रखना नहीं पड़ेगा। और तकलीफ है तो अलार्म भी मोबाइल में रख सकते हैं, अलार्म बजता है तो उठ सकते हैं। एक बार आँख खुल गई तो पथारी छोड़ देने का, नहीं तो फिर से आपको सोने का मन होगा। तो प्रैक्टिकल आप करेंगे, रात को सोने के टाइम जल्दी उठने की दादा के पास शक्ति मांगेंगे तो अवश्य फुलफिल होगी, वो अपना निश्चय होगा, उस तरफ से आप जरूर उठेंगे। सब लोग बच्चे बोलते नहीं है, करेंगे कि नहीं निश्चय? हाँ करेंगे। दादा के पास शक्ति मांगे कि नहीं? हाँ मांगेंगे। कौन 6 बजे से पहले उठता है? मैं साढ़े 6 बजे उठता हूँ। ओ, बहुत बढ़िया है, 6 बजे से पहले की बोला मैं, कोई दिक्कत नहीं। और 6:30 बजे तो तक महेश आपको, दादा, कल हाँ, के लिए होमवर्क में ये तो वीकनेस है मोस्टली सबकी, तो कल के होमवर्क में कितने टाइम आप सो गए, व्हाट टाइम यू स्लेप्ट, अच्छा, उसमें स्लीप करने के पहले क्या किया हाँ, और प्रार्थना की कि नहीं, और कितने बराबर। बजे उठा, दैट इज उठा ओनली रिपोर्ट लिखने का, कल दिखाने का कल, तो करने का, ओके। हाँ, हाँ, बराबर है। रात और एक ऐड करने का, फटाफट उठ गया कि उठता हूँ नहीं उठता हूँ ऐसे किया। बराबर है, बराबर है, हाँ, पथारी छोड़ दे। ओके। एक बार नक्की करेगा तो इट विल हैपन वेरी, महेश दादा ने बोला ना, हो सकता है। ओके, अब मोर बोलो, कुछ है महेश दादा? नहीं नहीं, और रात को सोने के टाइम प्रार्थना करने की, त्रिमंत्र बोलने का, ये होमवर्क में आएगा आपका। रात को सोने के टाइम आप 3 बार भी बोलो, 1 बार भी बोलो, और मैक्सिमम 5 बार भी बोलो त्रिमंत्र। और शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना है ने, वो रात को सोने के टाइम ही बोलने का है। दिन में बोलो तो अच्छा है, सुबह से शाम तक आप सब बताते चोर आया, ये गलती हुई, ये गलती हुई। तो सोने के टाइम सुबह से शाम तक कितने चोर आए, तो सभी चोरों को दादा भगवान के सामने खड़ा कर देने का। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा हुआ, मुंह बिगड़ा, हे दादा भगवान, मुझसे मम्मी से गुस्सा हुआ, पापा से हुआ, मेरा मुंह बिगड़ गया, खाने में ये नहीं आया, ये नहीं आया, एडजस्टमेंट नहीं लिया, सबकी मैं माफी चाहता हूँ, ये माफी चाहती हूँ। ऐसा प्रतिक्रमण भी कर लेने का सुबह से शाम तक। सोने से पहले 10-15 मिनट, 10 मिनट भी निकालने का, शुद्धात्मा प्रार्थना और प्रतिक्रमण, ये आपका होमवर्क में आ जाएगा। कल कैसे सो गए, आज आज से ही। और सुबह उठने की शक्ति मांगा कि नहीं मांगा, ये भी होमवर्क में आ जाएंगे, बराबर। और सुबह कितने बजे उठे, वो भी होमवर्क में आ जाएंगे। और आप प्रार्थना किया नहीं किया, कितना किया, कितनी प्रार्थना की, कितना प्रतिक्रमण कौन का
किस किस की प्रतिक्रमण किया वो सब होमवर्क में लिखना। कितनी माफी मांगी, कौन से दोस्त की, 2 पेज भर के होमवर्क करने का। खाली 2 लाइन लिख के होमवर्क नहीं करने का, पूरा पेज भरने का। बराबर? बोलते नहीं बच्चे लोग। हाँ सुबह से शाम तक कितनी भूल हुई वो होमवर्क में लिखने का, रात को सोने के टाइम उसका प्रतिक्रमण करने का। और कुछ पूछना है किसी को ये बारे में? हाँ, ये श्रेया प्रहर क्या बोलने का है, श्रेया का क्वेश्चन है। एक मिनट श्रेया, एक मिनट श्रेया। सच्चिदानंद, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया है अब 1 वीक का फुल देखने का। मेरा टाइम टेबल में मोबाइल 1 वीक में एक बार है, आधा घंटा। तो उसमें 1 वीक देखने का, संडे टू संडे। और उसमें 4+3 is 7। तो 4, 5, 6, 7 डेज गुड रहा तो मोबाइल मिलेगा, अगर 1, 2, 3 रहा तो नहीं मिलेगा। 2 वीक से मुझे नहीं मिल रहा। ओके, तो तू आप रिपोर्ट देने का हमको। ओके श्रेया, क्या क्वेश्चन है आपको? और एक मिनट है जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आपको अभी प्रार्थना आ गई? नहीं, अभी तो मैं 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ ना, तो मैं सीख लूंगा 1-2 दिन में। ओके ओके ओके, अभी होमवर्क शुरू करना। ओके ओके श्रेया। હા જય સચ્ચિદાનંદ, આ એજથી આપણે સત્સંગ કરીએ તો આગળના ફ્યુચર આપણને શું હેલ્પ પડે? श्रेया हिंदी में बोलने का, आप तो बड़ी हो गई है। क्या बताया? ये एज में हम सत्संग करते हैं तो आगे के फ्यूचर में क्या मदद होती है? बहुत मदद, अपने अच्छे संस्कार प्राप्त करते, सबसे बड़ा वही मदद है। और जीवन कैसे हम जीते मम्मी पापा भाई बहन टीचर के साथ, वो सबसे बड़ा सत्संग में फायदा होता है। सत्संग में अपनी गलतियां दिखती है, इस तरह से पढ़ाई करने का। और सभी व्यवहार में ये सत्संग ही हेल्प हो। सत्संग यानी कि अच्छी बात ग्रहण करना और बुरी बात को छोड़ देने का। जैसे सत्संग में आया ना, जल्दी उठना है तो लेट उठते हैं, वो हैबिट निकल जाती है। जैसे मोबाइल का किसी ने बोला मैं ज्यादा यूज करता हूँ, वो हैबिट छूट जाती है। समझ में आया? अपने बड़े बनेगे, बड़े एज होगी तो अभी से हैबिचुएटेड हो जाएंगे हम, अभी से अच्छी टेव बनाएंगे तो बुरी आदतें हमारी छूट जाएगी, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा। बड़े होके मम्मी पापा के साथ सामने बोलते हैं, वो हैबिट हो जाती है। मम्मी पापा का सुनते नहीं है, खाना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो सभी गलतियां सत्संग में दिखती है और वो दिखने से वो निकल जाती है। इसलिए अभी से आपको इतना पुण्यशाली है, सत्संग का लाभ मिलता है, तो अभी इतना पक्के हो जाएंगे, अच्छे संस्कार प्राप्त हो गए। बराबर समझ में आया श्रेया? ओ, तो इसलिए हम बोले सब बड़े लोग को पूछेंगे, विधि दीदी सत्संग में आने से आपका क्या फायदा हो? हाँ, सत्संग में आने से मेरा ये फायदा हो, मैं पहले मम्मी पापा को सामने जवाब दे देती थी, उनका सुनती नहीं थी। तो अभी मैं उनकी सब बातें सुनती और रिस्पेक्ट करती हूँ। पहले मुझे सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कीर्तन भक्ति मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था, वहां पे जाओ तो सिर्फ बैठी रहती थी। लेकिन जब सत्संग में ज्वाइन हुई तो मुझे सब अच्छा लगता है और पूरा दिन इसमें ही जाता है। और पहले तो मैं चरण विधि कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब रेगुलर होता है। नवीन दादा है तो रेगुलर वो करवाते हैं और कहते भी है कि रोज करने का, इसलिए वो नहीं होता है तो अंदर खींचता है अंदर अंदर। ओके, वेरी गुड। हेता श्री दीदी। जय सच्चिदानंद, पहले तो मैं बहुत देर से उठती थी, लेकिन अब उससे एक आध
1.5 घंटा पहले उठ जाती हूँ और खाने में भी बहुत कचकच होती थी और वो अब नहीं होती। वेरी गुड। हेता दीदी? जय सच्चिदानंद, मैं मम्मी का बहुत ही हम दुबा देती थी, मतलब दिन में 10 बार दुबा देती थी, लेकिन अब तो मैं एक भी बार नहीं दुबाती। वेरी गुड। देवम? जय सच्चिदानंद, पहले तो मैं मम्मी और मेरी बात को बहुत रुला देता था और कुछ खाता भी नहीं था। अब मैं सब कुछ खाता हूँ और मम्मी और बात को नहीं रुलाता और सबकी बात भी मानता हूँ। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। पहले मैं बहुत देर से उठती थी, मम्मी जो कहती थी वो नहीं मानती थी और करेले की सब्जी टच भी नहीं करती थी। अब सत्संग में बैठती हूँ तो करेले की सब्जी और सभी सब्जी खा लेती हूँ और देर से कोई बारी देर से उठ जाता है। श्रेया, सुना सब? हाँ, तो आपको भी कुछ होगा ना तो कल बताना कि आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं। आपने क्वेश्चन किया ना तो जरा सोचना, मम्मी को मत पूछना, ओके? इंडिपेंडेंटली सोचना कि कितना हुआ फायदा, ओके? तो कल के लिए होमवर्क अभी थोड़ा खाने का तो है ही, लेकिन थोड़ा उठने का, सोने का, उसमें थोड़ा फोकस करेगा, क्योंकि वो सबका भी वीकनेस वो बहुत चल रहा है। ठीक है? ओके। कल कश्यप का और करिश्मा, विधि दीदी आपको फोन करेंगी, ओके? करिश्मा वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और विधि दीदी आपको फोन करेगी, ओके? जय सच्चिदानंद। सब म्यूट कर देना है प्लीज, सब म्यूट कर देना। महेश दादा, जय सच्चिदानंद महेश जय दादा, सच्चिदानंद महेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक जय दादा, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद रश्मि सच्चिदानंद। दादा। ओके कृष्णा? कृष्णा? जय सच्चिदानंद महेशानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद कृष्णाबेन। હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન એ છે, પ્રારબ્ધ અને વ્યવસ્થિત બંનેમાં શું ફરક છે? પ્રારંભમાં વ્યવસ્થિત આવી જાય છે, વ્યવસ્થિતમાં પ્રારબ્ધ આવી જાય છે, પ્રારબ્ધમાં વ્યવસ્થિત નથી આવતું. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે વાઇડ ડેફિનેશન છે. બરાબર. પ્રારબ્ધ કોને કહેવાય? પ્રારબ્ધ એટલે કે આપણે જે પૂર્વ કર્મ કરેલા છે એ આખું પ્રારબ્ધ લઈને આયા છે આપણું. બરાબર. એના આધારે અત્યારે આ બધા સંજોગો ભેગા થાય છે. બરાબર. પ્રારબ્ધ પહેલા બની ચૂક્યું છે. બરાબર. પણ એવું ના બોલાય, પ્રારબ્ધમાં જે થવાનું હશે તે થશે, વ્યવસ્થિતમાં જે થવાનું હશે થશે, એવું ના બોલાય. બરાબર. નહીં તો દાદા ભગવાન દાખલો આપતા હતા ને, આંખો પાટા બાંધી ને કેમ ગાડી ચલાવતા નથી? બરાબર છે. બંધ રાખે કેમ? વ્યવસ્થિતમાં જે થવાનું હશે થશે, એ પ્રારબ્ધમાં જે બનવાનું હશે બને, તો પછી આંખે પાટા બાંધીને ગાડી ચલાવો ને કે છે. બરાબર. હા, એટલે શું બનવાનું છે આપણને ખબર નથી, પ્રારબ્ધમાં શું છે આપણને ખબર નથી, વ્યવસ્થિત શક્તિમાં કયા સંજોગો ભેગા થવાના છે એ ખબર નથી. એટલે દાદા ભગવાને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે આ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ બધા ભેગા થાય ત્યારે કાર્ય બને છે. એમાં પ્રારબ્ધ આવી ગયું. અચ્છા, એટલે વ્યવસ્થિતની અંદર પ્રારબ્ધ આવી ગયું. આવી ગયું, પણ પ્રારબ્ધમાં વ્યવસ્થિત ના આવે. બરાબર છે. કારણ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે આપણા મહાત્માને લાગુ પડે છે. અચ્છા. ને પ્રારબ્ધ જે નોન મહાત્મા, જેને આ સંકિતનું બીજ પડ્યું નથી, જ્ઞાન મળ્યું નથી, એના માટે છે. મહાત્મામાં તો વ્યવસ્થિત શક્તિમાં પ્રારબ્ધ આવી જાય છે. એટલે આ સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે, તો એ સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ પ્રારબ્ધમાં આવી જાય કે પછી એ અલગ પેરામીટર છે વ્યવસ્થિત બને એના માટે?
ના એટલે પ્રારબ્ધ વ્યવસ્થિત શક્તિમાં આવી જાય છે, હા ઇન્ક્લુડ થાય છે. અચ્છા અને પહેલામાં ઇન્ક્લુડ થતું નથી. કેમ? હમ, પ્રારબ્ધમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ ઇન્ક્લુડ ના થાય, કારણ બરાબર કે લિમિટેડ છે. હમ ડેફિનેશન પ્રારબ્ધની લિમિટેડ છે. અચ્છા હા, ને આ જે મહાત્માઓ છે હમ એના માટે જ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. અચ્છા એવું બરાબર કે ને પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ. હમ મહાત્મા માટે બી પુરુષાર્થ જુદો, જે હમ નોન મહાત્મા છે એના માટે બી પુરુષાર્થ જુદો. બંનેની હમ ડેફિનેશન જેવી રીતે પ્રારબ્ધ પુરુષાર્થની બંને માટે જુદી છે, એવી બરાબર રીતે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ હમ મહાત્માઓ માટે છે. બરાબર એટલે ઇન ડિટેલ સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે એ પ્રારબ્ધમાં ના આવે. આવે ને. ઓકે આ બરાબર પ્રારબ્ધ એ જ છે, બધા સંજોગો ભેગા થાય હા ત્યારે કર્મ ફળ આપવાને માટે સન્મુખ થાય છે. હમ એ આપણે નોન મહાત્માને પ્રારબ્ધ કહીએ છીએ, અને બરાબર આપણા મહાત્માઓ ને હમ, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. પ્રારબ્ધ અચ્છા લિમિટેશન આવી જાય છે. વ્યવસ્થિત અચ્છા શક્તિનું તો વાઇડ ડેફિનેશન એટલે હમ પ્રારબ્ધ અંદર આવી જાય છે. પ્રારબ્ધમાં વ્યવસ્થિત નથી આવતું, હમ એટલી બરાબર અને વાઇડ ડેફિનેશન વ્યવસ્થિતની છે. અંદર પ્રારબ્ધ અને પ્રારબ્ધ સિવાય બીજા કયા આવે વ્યવસ્થિત બીજા શક્તિની અંદર હા એટલે તમે પૂછો તો કહું કયા આવે. સમય આવે જાણવું છે. સમય આવે હા, અંદર બધું આવી જાય. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ, હમ બધા સંયોગિક પુરાવાઓ બધા વ્યવસ્થિત શક્તિમાં આવી જાય, પણ બન્યા પછી વ્યવસ્થિત કે છે, ઓકે બરાબર છે બન્યા પછી પ્રારબ્ધ કે છે. એ હમ કોમન છે. અચ્છા બન્યા પછી હા, નહીં તો પ્રારબ્ધમાં જે થવાનું હશે થશે એવું નથી બોલતા ને આપણે. ના એવું નથી બોલતા. ખાલી બહુ ડિપ્રેશન આવે હમ તો દાદાએ કહેલું કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી, બરાબર એવું એ લોકો પણ બોલી શકે. હમ ડિપ્રેશન કાઢવા પૂરતું, કે પ્રારબ્ધની બહાર કશું થવા નથી, શાના માટે આટલું હમ બધું ડિપ્રેશન ને ચિંતા ઉપાધિ કરો છો, હમ એ કાઢવા પૂરતું જ, બરાબર એ અપવાદ પૂરતું જ. અચ્છા હમ એ છે બરાબર છે. બીજું કઈ ઇન ના ડિટેલમાં બીજું કશું પૂછવું છે? ના બસ બીજું હોય તો પૂછી જો કૃષ્ણ. We have time. હા છે? ઓકે, પાછી આપણે આવજો મહાવીર કૃષ્ણ. ઓકે, ક્ષેત્રનું શું થિંક કહ્યું? અબાઉટ ઇટ. છે? હા એક ક્વેશ્ચન છે. હા બોલો, પછી ગીતાબેન લે. ઓકે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો સમય કાળચક્ર કે એ અલગ અને ભરત ક્ષેત્રનું કાળચક્ર અલગ, તો એ બંને અલગ કેમ છે? એની પાછળનું રીઝન શું છે? એટલે સપોઝ કે ને કે અહીંયા જો 100 વર્ષ થયા હોય તો ત્યાં 1000 વર્ષ થાય, હમ તો એ કાળચક્ર અલગ કેમ છે? એના પાછળનું રીઝન પાછળનું રીઝન તો કેવું કે ત્યાં ચોથો આરો છે, ત્યાં સમય જુદો છે. હમ જેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન રામ ભગવાન વખતે, કૃષ્ણ ભગવાન વખતે 700-800 વર્ષનું હમ આયુષ્ય હતું. રામ ભગવાન વખતે હમ હાઈટ બોડી એટલી બધી, એટલે હમ સંજોગ સમય પ્રમાણે બધું બદલાતું હોય ને, હમ એવી રીતે તાર સંજોગો ચોથા આરાનો જીવ છે, હમ ચોથા આરો ચાલે છે. એટલે હમ કાળચક્રની દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ કે છે ને, હા એ બધા સંજોગો ત્યાં એવા છે. ત્યાં 3 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય છે અચ્છા, તો શ્રીમદ એની સ્વામી. પાછળનું રીઝન શું છે કે જેના લીધે રીઝન, ટાઈમ ને સ્પેસીસ અલગ પડે છે? હા એ બધું રીઝન પેસિફિક મને ખબર નથી રીઝન, હમ પણ જેવી રીતે મનુષ્યની હાઈટ છે, હમ કાળ હતો ઋષભદેવ ભગવાન વખતે 3 જ પગલાથી પાલીતાણા ચડી જતા હતા. એ વખતે બરાબર પાલીતાણા બી બહુ મોટો હતો, પર્વતો અચ્છા મોટા હતા. તો હમ અત્યારે હમ પર્વતો, નદી, નાળા, આ છઠ્ઠા આરામાં હમ આરો એટલે સમય એનો, કે વહેત્યા જેવા અચ્છા માણસ થઈ જશે. ગંગા, જમના, યમુના બધી આમ નાની નીક જેવું થઈ જશે પાણી, 2-2.5 ફૂટની જ હોય એવી હમ નદી, નાળા બધું સુકાતું જશે. ખાવાનું ના હમ મળે. એટલે જેવો આરો ને, જેવું ક્ષેત્ર, હમ જેવો સમય, એ પ્રમાણે બરાબર સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્સ એવિડન્સ બધા ભેગા થાય, બરાબર એ રીતે બધું બદલાતું હોય છે. કાયમ એક હોતું નથી. અચ્છા બરાબર એની એજ બધું, ઉંમર, આયુષ્ય હમ બધું એ ક્ષેત્રને આધારે બધું હોય. ત્યાં કાયમ ચોથો જ આરો લો, બરાબર અહીં આરા બદલાતા હોય છે.
ને કાયમ 20 વિહારમાં તીર્થંકરો હોય જ. અચ્છા, હા, એટલે એટલે આરા આ time હા આપણે નથી કહેતા ચોથા આરા સુધી તીર્થંકર હોય, પાંચમા છઠ્ઠા એમાં ના હોય, અચ્છા, પહેલામાં ના હોય હમ. ચડતો, તો બીજા આરાની એન્ડમાં ત્રીજા આરાની શરૂઆતમાં તીર્થંકર હોય અને 24 જ થાય. હવે કેમ થાય? એ નિયમ જ છે 24 તીર્થંકરો. અમે એક બરાબર. ઓછાય ના થાય ને વધારે ના થાય. હમ, હમ. આ બરાબર. કેવું કે છે કે એક સમય 108 જીવો સિદ્ધ ગતિમાં જાય છે બધા ક્ષેત્રમાં, અને એક સમય 108 જીવો નિગોદ રાશિમાં આવે છે. બરાબર આ છે. બધું કેવું આ બધા નિયમો હોય છે કુદરતના. હમ, હમ, હમ. એક જીવ બરાબર. ઓછો અને વધતો થતો નથી, હમ, હમ. બરાબર. એ નિયમો છે. કેમ થતો નથી હવે હમ, હમ. એ જુદી વસ્તુ છે. અચ્છા, કુદરતી સંચાલન આપણે ના કહીએ, બરાબર છે. એ કુદરતી સંચાલન. આ વ્યવસ્થિત શક્તિ શું છે? કુદરતી સંચાલન જ છે ને. હમ, હમ. તો એવું કેમ કે ચોથા આરામાં ટાઈમ અને સ્પેસ વધારે હોય અને પાંચમા આરામાં ટાઈમ અને સ્પેસ અલગ હોય, ઓછું હોય? એટલે આરાનું પ્રમાણ હોય ને, આરા રીતે આયુષ્ય બધું, હાઈટ, બોડી, હમ. એ સમય સંજોગના આધારે બધું હોય છે. અચ્છા. પેલું કે છે ને 20 વર્ષનું જ આયુષ્ય હોય છઠ્ઠા આરામાં. 8-9 વર્ષે દાદો થઈ ગયો હોય, હાઈટ વેત્યાની હોય. હમ, હમ. તમે કહો આવું કેમ? હમ, હમ. છઠ્ઠા આરાના લક્ષણો જ એવા હોય, ચોથા આરાના લક્ષણો જ એવા હોય. હમ, હમ. બરાબર છે. એટલે આ સમય સંજોગ પ્રમાણે બધું કુદરતી બધું ગોઠવાયેલું હોય. હમ, હમ. બરાબર. જે રીતે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર 20 વિહારમાં તીર્થંકરો છે. હમ. 5 મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર, 5 ઐરાવત, 5 ભરત ક્ષેત્ર, આ 15 બરાબર. ક્ષેત્રની ભૂમિ છે. હમ, હમ. અહીં કેમ આવું, ત્યાં કેમ આવું, એવું બધું ના હોય. એ અચ્છા. નિયમથી કુદરતી રીતે બધું હોય. સિદ્ધ ગતિ તાજ હોય, હમ, 14 લોક છે. બરાબર. આ બધું 7 દેવલોક, 6 નર, હમ, મધ્ય લોક, આ બધું બ્રહ્માંડની રચના જ આવી છે. અચ્છા. જે હાઈટ, આયુષ્ય બધું દરેક ક્ષેત્રના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, સંજોગો ભેગા થાય. નથી કહેતા આપણે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવાનું નથી. હમ. એ ક્ષેત્ર આપણને લોહી ચમકની જેમ ખેંચી જશે. સિદ્ધ ગતિમાં આપણે જવાનું નથી. આપણો સ્વભાવ જ શુદ્ધાત્માનો એ ઉદ્ધવગામી જ છે. બરાબર. બધું નિયમથી છે. હમ, હમ. ઓકે. નિયમથી હોય. હમ. આ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, આપણે રાત પડી છે તો આપણે કહીએ કે આ અજવાળું કેમ ના. નથી અત્યારે? બરાબર. અમેરિકામાં અજવાળું છે. હમ, હમ. નિયમથી બધું છે. નિયમથી છે. કેમ છે એ ભગવાન જાણે, દાદા ભગવાન જાણે કેમ છે. બરાબર. સાયન્ટિફિક સરકમ છે, એવિડન્સ કહી દીધું દાદા ભગવાન, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા કહી દીધું. ઓકે. આ બુદ્ધિથી સમજાય એવું નથી. હમ, હમ. ઓકે, બરાબર. હા, ઓકે. હા ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, દીપકાનંદજી, આજે એક પેલું વોટ્સએપમાં સૂત્ર આવ્યું છે 3563. બોલું? 3563. હા, હા. ઓકે. હા. આત્મા ક્યારેય વેદક થયો નથી. વેદક એટલે મમતા. મમતા પદમાં વેદન હોય. ભોગતા પદમાં મમતા બંધાઈ જાય તો શાતા વેદનીય. ભોગતા પદમાં મમતા ના બંધાઈ જાય તો અશાતા વેદનીય. આ સમજાવો ને. એટલે આત્મા ક્યારે એ નિર્વેદ છે. આત્મા હા, નિર્વેદ એટલે વેદના વગરનો છે. વગરનો. હા, જેને હા, વેદના થાય છે એને જાણનારો છે આત્મા, જોનારો છે. હા, એ હા, વેદનીય કર્મ કહીએ ને, સાતા વેદનીય કે અસાતા વેદનીય. હા, હા, એ આત્માને લાગુ પડતું નથી ને ભોગવટોય આત્માને લાગુ પડતો નથી. એ મન વચન કાયાને લાગુ પડે છે. હા. વેદનીય કર્મ અને સાતા વેદીય કે અસાતા. પણ આ મમતા પદમાં, હા, મમતા પદ એટલે હું ને મારું. મમતા એટલે મારું જ્યાં સુધી છે ને હા, એટેચમેન્ટ છે. એ હા, મમતા પદ નીકળી ગયું તો આખું વેદનીની અસર આખી તમને અડે નહીં. દાખલા એક્ઝામ્પલ આપું, હા, તમારું પાકીટ પડી ગયું, હા, અચોડો ખેંચી ગયો કોઈ, હા, એના પાસે જેટલી મમતા છે ને, હા, કોને છે? ગીતાબેનને. હા. શુદ્ધાત્માને તો હોય નહીં ને મમતા. નથી. ના. હા, તો તમારો અછોડો ચોરાઈ ગયો, હા, ખેંચી ગયો,
તો આપણે મમતા હોય સોના માટે તો તમને કેટલી વેદના થાય? મમતા હોય તો વેદના વધારે હોય. હા. હા, એની પાસે એટેચમેન્ટ, મમતા, હા. મોહ, મમતા એટલે મારાપણું. હા. જેટલી મમતા પદમાં વેદન હોય, જેટલું હા. મારાપણું, પોતાપણું, હા. આના વગર મને નહીં ચાલે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને, અમે આ ડાયમંડની વીંટી પહેરીએ છીએ, પણ કોઈ હા. કાઢી જાય તો અમને કશો વાંધો નહીં. હા. અમે કાઢીને આપી ના દઈએ. હા, બરાબર. કોઈ કાઢી જાય તો અમને એની પાછી મમતા ના રહી. એ તો એટલે સુધી કહેતા હતા, અમારા કપડા બી કોઈ ઉતારી જાય એમને અમે ઘરે જઈએ, અમને સહેજ પણ મમતા હા. ના રહી. કપડાની કે વીંટીની કે કોઈ પણ એનો હા. મોહ ના રહ્યો, મમતા ના રહી, મારાપણું ના રહ્યું. હા. એટલે જ્યાં જેટલી મમતા પદમાં હોય ને હા. હોય હા, હજુ એનું મારાપણું હા. જેટલું હોય. હા, બોલો બોલો. ના, એટલે હજુ એના નીચે છે ને, ભોગતા પદમાં મમતા બંધાઈ જાય તો શાતા વેદનીય. હા, ભોગતા પદમાં મમતા બંધાઈ જાય તો સાતા વેદનીય. એટલે મેં આ ભોગ્યું, આ મને બહુ ગમ્યું, એટલે આ બધા ખુશ થાવ તમે કે હા. હા. જમવાનું કેવું સરસ મળ્યું તમને, હા. એના હા. માટે હા. મમતા બંધાઈ જાય તો શું આનંદ થઈ જાય તમને, સાતા વેદનીય હા. લાગે. અને પેલું હા. છોકરાઓ કે છે ને, ભાઈ આ કારેલાનું શાક આવ્યું, મેથી આવી, હા. હા. કડવું હા. આવ્યું, તો એને હા. સાતા વેદનીય થાય. એ કોને થાય છે અસાતા વેદનીય? સાતા વેદનીય. ગીતાબેન ને. હા. હા, ફાઇલ નંબર 1 ને. હા. એટલે ભોગતા પદમાં મમતા ના બંધાઈ જાય. મમતા ભોગતા પદમાં ના બંધાઈ જાય તો અસાતા વેદનીય આવે. ભોગતા પદમાં હા. મમતા બંધાઈ જાય તો સાતા વેદનીય આવે. એટલે આ આ આ આપણા માટે નથી. ભોગતા પદ, સાતા વેદનીય, કસા વેદનીય. આપણે ભોગતા પદમાં આપણે રહ્યા નહીં. ભોગતા પદમાં જે રહ્યું છે એને આપણા જાણનારા થયા. મહાત્માઓની દશા એવી છે. અને પેલા લોકોને તો શું, સારું સારું આવ્યું એટલે આનંદ થઈ જાય, સાતા વેદનીય. અને ખરાબ આવે તો અસાતા વેદનીય થાય. આ આપણને લાગુ નથી પડતું. ભોગતા પદ એ આપણને લાગતું ને, સાતા વેદનીય, અસાતા વેદનીય એનાથી આપણે જુદા થઈ ગયા. કર્તા પદ, ભોગતા પદ એ હવે આપણને અહંકાર ગયો ને, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર આવ્યો ને, એટલે આપણને ભોગતા પદ કે એ આપણને લાગુ પડતું. આ તો સમજવા માટે બરાબર છે. કઈ એમાં પૂછવું છે વિશેષ કઈ? મમતા છે ને એને સાતા આપે, એ સારું સારું લાગે. ને એને ના ગમે ને એને તો પછી એને એ લાગે કે આ ખાવાનું ના ભાવ્યું, આમ ના થયું. એક મિનિટ ગીતા દેહ છે દીધો. ત્યાં સુધી આત્મા દ્વૈત ને દેહ ના હોય. સિદ્ધ હા. ગતિમાં હોય તો અદ્વૈત છે. દેહ છે હા. ત્યાં સુધી આત્મા દ્વૈત ને દેહ ના હોય તો સિદ્ધ દ્વૈત એટલે ગતિમાં શું હોય. થાય? દ્વૈત એટલે? દ્વૈત એટલે દાદા ભગવાન કે છે ને કે દ્વૈતાદ્વૈત છે અમને. એટલે સંસાર વ્યવહારમાં અમે બધા જ સંજોગોમાં અમે અંદર જે કઈ વ્યવહાર કરવો પડે તો અમે છે દ્વૈતાદ્વૈત. એટલે આત્મા માટે સસ્પૃહ હોઈએ અને હા. વ્યવહાર માટે નિષ્પૃહ ના થઈ જઈએ. હા. સસ્પૃહ નિષ્પૃહ તો સમજ પડે ને, દ્વૈત દ્વૈત હા. ખબર હા. ના હા. પડે કદાચ. હા. સિમ્પલ તમને સમજાવું. હા. હા. વ્યવહારમાં હા. અમને સારું સારું જમવાનું આવ્યું હોય, સારું હા. બધા સુખ સગવડ આવી હોય તો અમે કુછ નહીં ખપે, કુછ નહીં ખપે, કશું જોતું નથી, એ રીતે અમે એને હા. પેલું ના કરીએ. હા, બરાબર. ધુકારીએ નહીં, હમ. એક્સેપ્ટ કરીએ. અમે સુખને બી એક્સેપ્ટ કરીએ અને હા. દુઃખને બી એક્સેપ્ટ કરીએ. હમકો કુછ નહીં હા, ચાહિए, હમકો બરાબર. કુછ ના ચાહિए. એવું બી હમ. તિરસ્કાર ના કરીએ. એટલે દેહ માટે બી અમે બધા સંજોગો આવે એને દેહથી જુદા રહીને બધા સંજોગોને હા. અમે એક્સેપ્ટ કરીએ. મને કશું અડતું નથી, હા. નડતું નથી એવું ના વ્યવહારમાં હોય. ને સિદ્ધ હા, ગતિમાં બરાબર. હોય તો અદ્વૈત છે.
શુદ્ધગતિમાં હા દેહ હોતો નથી. દેહ છે હા ત્યાં સુધી દ્વૈતમાં રહીએ. વ્યવહારમાં બધા સંજોગોને એક્સેપ્ટ કરીએ. અદ્વૈત હમ તમને કશું નડે નહીં અડે નહીં એવું ના બોલીએ. ને આત્મા માટે અદ્વૈત છે. આત્મા માટે અમે અદ્વૈત ને દેહ માટે દ્વૈત. દ્વૈત હા તસ્પૃહ અને નિષ્પૃહ કે છે ને. હા 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 ભગવાન મહાવીર વિચરે છે શા આધારે? દ્વૈતના આધારે. હા ભગવાન મહાવીર શુક્લ ધ્યાનમાં શા આધારે રહે છે? અદ્વૈતના આધારે. એટલે હમ અદ્વૈત એટલે આત્માના ગુણની વાત કરી ને હા દ્વૈત એટલે અત્યારે વિચરે છે બધા વ્યવહારમાં, હા દરેક વ્યવહારને એક્સેપ્ટ કરે. હા હા આ મારે ના જોઈએ કે આ મને નથી ગમતું કે આને તિરસ્કાર. બધા સંજોગોને એ સંજોગો એ જે મહાવીર ભગવાનના જે છે મનોવચન કાયા એ હા દ્વૈતમાં હોય અને આત્મા અદ્વૈત છે. પણ હા અમે વ્યવહાર અદ્વૈત રહીને કરીએ, આત્મામાં રહીને કરીએ એટલે દ્વૈતાદ્વૈત હમ થયું. આત્મા માટે સત્પૃહ અને વ્યવહારમાં નિષ્પૃહ ના રહીએ, સસ્પૃહ હમ નિષ્પૃહ રહીએ. હા જ્યારે વ્યવહારમાં આવે તો વ્યવહારનો નિકાલ કરીએ સંભાવે. આપણે બી બધા મહાત્માઓ વ્યવહાર આવે તો વ્યવહારનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. તો કેવો સંભાવે નિકાલ કર્યો એ આપણે જોનારા જાણનારા થઈએ તો હા આપણે બી અદ્વૈત આત્મામાં રહ્યા કહેવાય. એટલે હા બરાબર વ્યવહાર ખાલી હું આત્મા છું વ્યવહારને મારે કઈ પડી નથી જે હશે તે એવી રીતે નિષ્પૃહ ના થઈ જવાય. હા વ્યવહાર માટે સસ્પૃહ અને આત્મા માટે નિષ્પૃહ ના થઈ જઈએ ને આત્મા માટે હા સસ્પૃહ. એટલે હા દ્વૈતાદ્વૈત હા થયું. સહસ્પૃહ નિષ્પૃહ થયું. જ્યારે વ્યવહાર આવે તો આપણે સંભાવે નિકાલ કરીએ છીએ ને હા હા કે આમાં આત્મા બરાબર ભૂલી જઈએ છીએ આપણે. ના ના હા હા એટલે સહસ્પૃહ ને નિષ્પૃહ કહ્યું ને. હા કોઈનો તિરસ્કાર નહીં, કોઈનો અભાવ તિરસ્કાર, નવ હમ કલમમાં બધું આવી જાય છે. હા વ્યવહાર હા કરીએ બરાબર પછી સંપૂર્ણ નવ કલમની આવરાઈ લે એવો વ્યવહાર કરીએ એ હમ સસ્પૃહ નિષ્પૃહ વ્યવહાર. ને એક એક હા કલમ બરાબર આપણે વાંચીને ઉપયોગપૂર્વક વાંચીએ હા એ આત્મામાં રહીને આપણે આ વ્યવહાર કર્યો કહેવાય. એટલે દાદા બરાબર ભગવાને કહ્યું ને હા નિશ્ચય સાથેના વ્યવહારને વ્યવહાર કહ્યો. હા નિશ્ચય સાથેના વ્યવહારને જ વ્યવહાર કહેવાય. નહીં તો વ્યવહાર હા શબ્દો પણ વ્યવહારમાં પણ દાદા કે છે આવ્યા નથી. એ આને હમ લાગુ હા બરાબર છે. એનું કઈ પૂછવું બરાબર છે છે તમને? ના બરાબર ના હા હા ગીતાબેન બરાબર હા હા બરાબર હા જય હા ત્યાં જય લખ્યું છે સચ્ચિદાનંદ. ને સચિદાનંદ આત્મા દ્વૈતે નથી ને અદ્વૈતે નથી. હા એ બધી લિંકમાં જ છે બધું. હા અદ્વૈત દ્વૈતાદ્વૈત છે એ વાત છે. બરાબર હા સત્પુરુષ નિષ્પૃહ. હા હા જેમ જય જેમ વાંચો તો સચિદાનંદ મજા આવશે તમને. હા જય હે સચ્ચિદાનંદ. હા જેમ જય જેમ સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય હા જય સચ્ચિદાનંદ દીપક સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનજી, હા દાદા ભગવાન એમ કીધું કે એક જગ્યાએ કે આત્માને એક ક્ષણ પણ વિલો ના મૂકજો. હમ એટલે વિલો ના મૂકજો એટલે આ તમે દાગીના લગ્નમાં જાવ તો આઈને કેવું તમે વિલા મૂકો છો? ના. એને વિલો ના મૂક્યો એટલે કહેવાય. વિલો એને નો અર્થ શું છે? પહેરેલા એને છૂટો નહીં મૂકવાનો, બે ધ્યાન નહીં થઈ જવાનું. જે કિંમતી ઓહ વસ્તુ છે ઓકે. અરે બુટ્ટી પહેરી હોય ને ડાયમંડ ની તો ઘડી ઘડી આમ હમ વિલો ના મુકાય. પહેરેલી છે નીકળી તો નથી ગઈ ને. હમ. જેમ તે ઘરેણા ડાયમંડ ને વિલો નથી મૂકતા તમે. હમ નિરંતર એનું ધ્યાન રહે છે. વિલો મૂકવું એટલે હમ બે ધ્યાન થઈ જવું. જેવી રીતે પૈસા હમ માટે દાગીના માટે આપણું સતત ધ્યાન રહે છે. જે ગમતી ને કિંમતી વસ્તુ હોય ને જેના માટે વેલ્યુ મૂકી હોય ને હમ એ ક્યારેય ભૂલતા નથી. આત્માને ભૂલી જાવ છો. હમ વસ્તુને ભૂલતા નથી. જેની તમને કિંમત સમજાય છે એ હમ વસ્તુનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો છો. એની પાછળ પડી જાવ છો. હમ એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે હવે પાછળ પડવું હમ હોય તો 5 આજ્ઞાની પાછળ પડજો. 5 આજ્ઞા એ શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે. એ જ દાદા ભગવાન છે. હા આપણે શું કરીએ છીએ જેની પાછળ પડવાનું તેની પાછળ નથી હમ પડતા. બધું રિલેટિવ ભાગમાં પાછળ પડીએ છીએ જે વિનાશી છે. હમ
પરિવર્તનશીલ છે, હમ, એ સાથે નથી આવવાનું, એનું વધારે ધ્યાન રાખે છે. હમ. પાછળ પડી જાવ એટલે ધ્યાન રાખવું. ધ્યાન રાખવું. હા. હા, વિલો ના મૂકવો આત્માને. આત્માને સતત જાગૃતિનો માર્ગ છે. એટલે હમ, જેટલું અમીબેન માં શું થઈ રહ્યું છે, અમીબેન થી હમ, છૂટા રહેવું, ને હમ, આત્મા છૂટા હમ, રહ્યા એટલે વિલો ના મૂક્યું કહેવાય. હમ. અંદર ડેપમાં જઈએ તો આ રીતે આજ્ઞા ના હા. ચુકાય તો વિલો ના મૂક્યો કહેવાય. હમ. થર્મોમીટર આપેલા છે ને, નિરંતર હા, અમીબેન આપેલા ના છે. દોષ દેખાય હા, તો વિલો ના મૂક્યો કહેવાય. ઉપયોગ, શુભ બરાબર. ઉપયોગ, આ બધું જે દાદાના સત્સાધન ને બધું આપ્યું છે ને, એનામાં હમ. જ એ ભૂલાવા ના જોઈએ. ભૂલાવા ના જોઈએ. હા. હા, હમ, એટલે વિલો ના મૂક્યો કહેવાય. આત્મા કાજે કઈ પણ ઉપયોગ કરવો, હમ, આત્માને વિલો ના મૂક્યો કહેવાય. અને સંસાર વ્યવહારમાં એવા ખૂપી જઈએ, આજ્ઞા ભૂલી જવાય, એ વિલો મૂક્યો હમ. કહેવાય. બહુ વિલો. સિમ્પલ. બરાબર. હમ હમ, જ્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ ચૂક્યો એ વિલો મૂક્યો કહેવાય. હમ. હા, બરાબર. જોઈ હા, લેવાનું કરેક્ટ. કાં ઉપયોગ શુદ્ધ ઉપયોગ હમ, ચૂક્યો છે. હમ. છતાંય ચૂકાઈ ગયો તેને જાણવાનું તો વિલો ના મૂક્યો હા, કહેવાય. એને જાણવાનું. ભૂલને જાણો તો બરાબર. આત્મા હાજર થાય. હમ, દાદાની ભૂલ જુઓ તો વિલો મૂક્યો કહેવાય. એક એક દાદાની વસ્તુ એવી છે હમ. તો જ ખબર પડે આપણે વિલો મૂક્યો કે ના મૂક્યો. વિધિ ના થઈ તો આત્માને વિલો બરાબર મૂક્યો. છે. પ્રતિક્રમણ ના થયા, સામાયિક ના થયું. હમ. આત્મકાજે હા. બધું જ આપણે કરીએ, ખાઓ પીઓ નાહો હમ. ઊંઘો બધું કવિરાજના પદમાં છે ને આત્મકાજે કરવાનું. એટલે આત્માના આત્મા આપણા કાજ. હાજરીથી દરેક હમ, વસ્તુ ઉપયોગની બહાર જાય તે આત્માને વિલો મૂક્યો. હમ. ઉપયોગ બરાબર. સિવાયનું હમ. બધું આત્માને વિલો મૂક્યો. હા, ઉપયોગ સિવાય બધું જ. બરાબર. હમ બરાબર છે. બીજું કઈ બોલો. હા, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. શાંતિભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી. બોલો બોલો. હવે આપણે એવી વાત થઈ હમ કે આપણે હવે ભોગવટો હોય નહીં, ભોગતા પદ કાઢી નાખ્યું, હમ પણ ભોગવટો તો આવે જ છે સાહેબ. તો કોને ભોગતા આવે પદ છે? ગયું ક્યાં? મને આ થયું ને તો ભોગવટો કહેવાય. શાંતિલાલના ભાગમાં થયું તો તમે અકર્તા પદમાં ભોગવટા વગરનામાં કહેવાય. જરા સંભળાય એવું બોલો સાહેબ. ભોગવટો કોને આવે છે એને જાણ્યું તમે. હા શુદ્ધાત્માને ભોગવટો આવતો નથી. હા, આ તો તમે બધા પર કીધું કે ભોગવટો આપણે હોય જ નહીં એમ. તો હોય એટલે તમે એટલે કોણ આપણે છો? શાંતિલાલ કે શુદ્ધાત્મા? આપણને એટલે આપણે કોણ છે? હા હા, તમે એટલે શાંતિલાલ બની જાવ તો ભોગવટો જ હું છે ને. એમ સમજો કે ના આપણે ના એવા થઈ ગયા કે પેટનું પાણી હાલે નહીં એવું થઈ ગયા. એવું અને એ તો કર્યો હજુ જ ના. થતું પદ આપ્યું નહીં. છે. હે? દાદા શું કે છે, પદ તમને એવું આપ્યું છે, તમારે એમાં રહેવાનું છે. નોય મારું કઈ પણ હા, થયું, નોય મારું. બરાબર. હા હા, એટલે જે હા શુદ્ધ આત્મા આપ્યો છે એને હા તે ભોગવટો ના હોય. તો ના જ હોય ને. હા, બસ. અને એમ નહીં મારું એટલે મને ક્લિયર થાય ને નક્કી ના કે બરાબર. પૂછો જે તો થાય. ભોગવટો થાય છે, જે હમ ભોગવટો થાય છે એનાથી હું જુદો. આ તો મહાવીર ભગવાનને બરું નાખ્યા હા તેમને કેવી દશા હશે. એ ભોગવટો મહાવીર ભગવાનને આવ્યો છતાં એમને વેદ્યું નથી. ભોગવટાનો એટલે અનુભવ પોતે નથી કર્યો. પૂતગલનો અનુભવ થાય. થાય જ ને. એને તો દાદા કે છે કે મોટો એટમ બોમ્બ ફૂટે તો અમારે આમ થઈ જઈએ. હા એ સંગીત પણ ચેતનાના ગુણ છે. હા એટલે અમે ઝબકી જઈએ એમ. અરે એને જાણનારો શુદ્ધાત્મા. ભોગવટાને હા એટલે સાતા વેદનીય અસાતા વેદનીય ને જાણનારો શુદ્ધાત્મા. પણ તમે મને થઈ ગયું આવે ને
એટલે જે જાણનારો છે એ વેદા નહીં કદી. આપણે વેદે જ નહીં ને, આપણે દાદા ભગવાન કહે છે ને, આ હોળી ધૂળેટીના દાડે આપણે હોળી હળગે છે તો આપણે દૂરથી જોઈએ છે, બરાબર. તો આંખો બળે છે આપણે એ અગ્નિ લાગે છે આપણને? એ તો બરાબર છે સાહેબ. હા, ભૌતિક એ દાખલાઓ તો દાખલો આ આલેલો. દાખલાઓ તો સજ્જડ બેસી જાય મગજમાં, પણ જયારે ભોગવટો આવે છે ને, સાંભળો મારી વાત, મને આ ભોગવટો કોને આવ્યો છૂટું જ પાડવાનું છે, એ નથી રહેતું. પ્રેક્ટિસ થી રહેશે. તકલીફ ક્યાં છે? કેટલા અવતારોની આપણી ટેવ પડી છે, હેબિટ્યુટેડ થયા છે. મને થઈ ગયું ને મારું ને હું ને મારું પેલું પેલામાં રહ્યું છે ને, આથમતા ભાગમાં રહ્યું છે ને. હા હા, બરાબર છે. હવે જયારે આવે છે ને ત્યારે આપણે કેટલો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ મારું ના હોય. ના, ઉપયોગમાં રહેવાનું, પ્રયત્ન નહીં કરવાનું. દાદા ભગવાને પ્રયત્ન કરવાનું ના. જયારે ભોગવટો આવે ને ત્યારે ખરી અંદર ખબર પડે, અને આપણે તારે તો આત્માનો અનુભવ થાય. હા, એટલે પણ પાછું ફરી પાછું હાજર થાય, એમ મારું કેવું છે. હા, તો એટલે દાદાએ કોકે કહ્યું ને, દાદાએ તમને આ શુદ્ધાત્મા તમને પદ આપી દીધું. હવે આ ભૂલો કેમ બાકી રહી ગઈ? કેટલાય તમારા તો કે છે સિદ્ધિ અનંત સિદ્ધિઓથી કે છે બધા પાપો બાળી નાખ્યા, બ્લન્ડર ભાગી પાડ્યું. જે બ્લન્ડર હતું, હું જ શાંતિલાલ છું ને હું જ કરું છું. હવે આ બધો ભોગવટો ને આ ભૂલો કેમ બાકી રાખી? તમે જે મોટું મોટું હતું, બ્લન્ડર્સ એટલે મોટું. હા, બ્લન્ડર્સ એટલે મોટું, બરાબર છે. પોતે કોણ છે એની અજાણતા, એનું અજ્ઞાનતા, એ બ્લન્ડર. હા, એ મોટું બ્લન્ડર, બરાબર છે. હવે તો મિસ્ટેકો રહી કે છે કાઢવાની. શું રહ્યું? હા, મિસ્ટેકો રહી છે. તો કોઈ દાદા ભગવાનને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે તો આટલા તમે જ્ઞાનાગ્નિથી બધા પાપો બાળી નાખ્યા, મોટું બ્લન્ડર કાઢી આપ્યું, આ મિસ્ટેકો બધી નાની નાની. બ્લન્ડર્સ મોટું કે મિસ્ટેક મોટી? બ્લન્ડર મોટું. હા, તો હવે ના પૂછ્યું ને કે તમે હું કેટલી અનંત સિદ્ધિ વાળા છો, અમારા માટે આ બ્લન્ડર કાઢી આપ્યું તો મિસ્ટેકો કાઢી જ નાખવી હતી ને, કે તમારા જેવા કોક હશે મારા જેવા. પૂછ્યું. પૂછ્યું તું. હા, તો દાદા કે છે કે આ મિસ્ટેકો જેટલી તમને દેખાશે, અનુભવાશે, એ તો આત્માનો અનુભવ થશે, જે તમને અત્યારે આત્માનો અનુભવ પ્રતીતિ સ્વરૂપે આપ્યો છે, સંકિત પ્રાપ્ત થયું છે. હવે લક્ષ ને અનુભવ જેટલી ભૂલો દેખાશે, હું ને મારા પણ જે શાંતિલાલમાં વણેલું છે, બરાબર, જેટલું દેખાશે એટલું છૂટાપણાનો અનુભવ ક્યારે થશે? તો આત્માનો અનુભવ ક્યારે થશે? હવે જેટલું છૂટું રહેવાય શાંતિલાલની વેદનાઓથી, હું ને મારા પણ જે ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં આવવાનું ને, હવે મેં કર્યું એ બધું હું ને મારાના જે ભૂલો, હવે પેલું બ્લન્ડર ભાગી ગયું, પણ ભૂલો જેટલી દેખાશે શાંતિલાલની, એટલા છૂટાપણાનો અનુભવ, અનુભવ તમારે બાકી રહ્યો કરવાનો. શ્રદ્ધામાં બેસાડી આપ્યું. શ્રદ્ધામાં બેસાડી. હા, આ તો જેટલું આવવા દો એટલો આત્માનો, જેટલા આવવા દો પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં આત્માનું અનુભવનું બહુ જ ફાયદો થશે. અનુકૂળ સંજોગોમાં શાંતિલાલ થઈ જશે, આનંદ કરે અને છૂટા પડી જશે. એટલે એ પ્રતિકૂળ સંજોગો આત્માનું વિટામિન કેમ કહ્યું? ખરી વાત છે. હા, એ ખબર પડે. છૂટા રહેવાનો અનુભવ બહુ સરસ. હવે એ જ બાકી રહ્યું છે, આપણે છૂટા પડવાનો અનુભવ. બરાબર, સરસ. હા, ક્લિયર થઈ ગયું કે જે ભોગવટો આવે છે, જેને આવે છે એને આપણે જોનારા. જેટલો વધારે ભોગવટો આવે ને, સાતા વેદની નો, સાતા વેદની નો ભોગવટો આવે, છૂટું નહીં પડાય. અસાતા વેદની એટલે પ્રતિકૂળ સંજોગો. અસાતા તરત જાગૃત કરી દે, તરત જ તમે શુદ્ધાત્માની ગુફામાં, નહીં કઈ સમાધિ મરણમાં કે છે ને, એ શુદ્ધાત્માની ગુફામાં પહેરી જાય. સેજ લાઈ ભરે ને, શુદ્ધાત્મા પહેરી જાય. શુદ્ધાત્માની ગુફામાં એને બેહારતો વાર લાગે સાહેબ. ના, આપણે સ્વભાવ જ છે
ઠંડી હોય તો કેવો સ્વભાવ છે પૂતગલનો, એ સ્વેટર તો હા ઓઢે, શાલ ઓઢી લે. ઓઢે, ગરમી હા લાગે તો પેલા ઝીણા કપડા પહેરે, હા 2 ટાઈમ નહીં લે, એસી ચાલુ કરે, હા બધો વીરજી. ઉપાય છે જ, વણેલો જ હા છે પ્રકૃતિમાં, તરત હા એ જ ઉપાય જ ગુફામાં છે થઈ સાહેબ જાય, એક જાતનો. કરવો ના પડે. બરાબર છે. આ સંજોગો જ તમને કરાવડાવે છે અને એ ઉપાય. વખતે જ એવું થાય કે હા ચાલો ગુફામાં બેસી જઈએ, ગુફામાં બેસી જઈએ એમ, અને હા બેસીએ બળે જાય. છે. લાઈ બરે ને એટલે હા આપણે ગુફામાં જ પહેરી જઈએ. હા, એટલે દાદાએ વરસાદ બતાવ્યું પડે તો એટલે બરાબર છાંયડામાં જ છે. આવી જઈએ. દાદા બરાબર કહે છે. વરસાદ પડે શું કરો તમે, છાંયડો હોતો જ નહીં. સાચી વાત છે. ચલો જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ દાદા. હા બોલ. મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે મમ્મી જ્યારે પ્રાર્થના કરવાનું કહે ને તો મને આળસ આવે, તો હું શું કરું એમાં? હા એ તો રાત્રે આળસ. મમ્મી કહે કે પ્રાર્થના કર તો મને આળસ આવે. દાદા પાસે શક્તિ માંગવાની, હે દાદા ભગવાન મારી આળસ જરા ખંચેરી નાખો ને, મને એવી શક્તિ આપો ને મારી આળસ દૂર થઈ જાય. ને દાદા કેટલી ભગવાન વાર તો તારી અંદર જ માંગવાની? છે. હા માગવાથી જ થઈ જાય. તમે બોલ્યા ને, તું બોલી ને હે દાદા ભગવાન, તો અંદર વાળા દાદા ભગવાન સાંભળે જ છે. તું બોલજે તો ખરી, પ્રાર્થના તો કરજે, તારી તો તૈયારી છે. અંદર તારા પેલા ચોરો છે ને હા એ તને કરવા નથી દેતા. દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને આ ચોરોને કાઢો. મારે તો પ્રાર્થના કરવાની બહુ ઈચ્છા છે. આ ચોરો તારી ભણવા ઈચ્છા તો છે ને બેસું પ્રાર્થના ત્યારે કરવાની. ભૂલી જાઉં. હે ભણવા બેસું ત્યારે ભૂલી જાઉં, અડધું તે કઈ લખી વાંધો લઉં નહીં. પછી યાદ આવે કે પ્રાર્થના કરવાનું ભૂલી ગઈ. ના એનો વાંધો નહીં, ભણવા બેસે ત્યાં ભૂલી જાય તો વાંધો નહીં, પણ પછી યાદ આવે છે ને તારે કરી દેવાની. હા હા જ્યારે યાદ આવે, ફુરસત ટાઈમ મળે તો ભણવાનું બગાડવાનું નહીં, પણ પછી બી ભણ્યા પછી બી તને યાદ આવે ને તારે કરવાની પ્રાર્થના. પ્રાર્થના આપણા સ્પેર ટાઈમમાં કરવાની. મમ્મી પપ્પા કે આ કામ કરવાનું છે, ટીચર કે આ હોમવર્ક કરવાનું છે, તે વખત દાદા કહે છે કે પ્રાર્થના નહીં કરવાની. પછી ફુરસદના ટાઈમે જોવાનું કે આ ભણવાનું હતું, પહેલા પ્રાર્થના કરવાની હતી. હે દાદા ભગવાન હું ક્ષમા માગું છું, મને એવી શક્તિ આપો તરત યાદ આવે. હે દાદા ભગવાન આ મમ્મી પપ્પાનું મેં સાંભળ્યું નહીં, આમ કર્યું તેમ થઈ ગયું, ભૂલ થઈ ગઈ. એ શાંતિથી સ્પેર ટાઈમ મળે ને તે વખત આપણે પ્રાર્થના કરી લેવાની, પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. એ વખતે એવું નહીં મમ્મી પપ્પાને કહેવાનું મારે પ્રાર્થના અને પ્રતિક્રમણ કરવાનું મારે બાકી છે, હું હમણાં મને ડિસ્ટર્બ ના કરતા, પ્રાર્થના કરવાની બાકી છે. કારણ કે જીવતા ભગવાન છે. મમ્મી પપ્પા જીવતા ભગવાન નથી. છે. હા તે વખત આપણે મમ્મી પપ્પાનું ને તું કરે જ છે, બહુ સરસ કરે છે. મહેશદાદા ક્યારેક પ્રાર્થના કરવાનું યાદ આવી જાય ને તો આળસ આવે પાછી. આ તો મેં કહ્યું ને, હે દાદા ભગવાન મારી તો ઈચ્છા છે પ્રાર્થના કરવાની, પણ આને હિતાક્ષીને આળસ આવે છે, તમે એવી મને શક્તિ આપો, હિતાક્ષીને એવી શક્તિ આપો, આળસ ના કર. દાદા ભગવાનને સોંપીને તો સોંપજે તો ખરી. પ્રાર્થના તો કરજે, પછી જ્યારે પ્રાર્થના થાય ફુરસદને ટાઈમે એ બધું આળસ બાળસ બધું જે દાદા ભગવાન આપણે અંદર પ્રત્યેક હાજર છે. તમે જેવું માગો ને, જેવી પ્રાર્થના કરો ને, તારામાં કેટલું બધું પરિવર્તન થયું. ફાયદો ના થયો તો કોણે કર્યો? કોણે સાંભળી પ્રાર્થના? દાદા ભગવાનને સાંભળી છે બધી. એક પ્રાર્થના વધારે કરવાની, એક શક્તિ વધારે માગવાની. એપ્લાય તો કરજે. હા શક્તિ માગજે, જો સરસ થશે. બરાબર. હા બોલ બીજું કઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા આપણી વચ્ચે સમય છે, પૂછો. સંભળાય છે? કોણ બાપાનું છે?
અમીબેન બોલો. મહેશાનજી 100% વ્યવહાર દ્રષ્ટિની આજ્ઞા પડાય ક્યારે કહેવાય? શું આગળ શું બોલ્યા તમે? શબ્દ જરા કટ થયો. 100% 100% હા, 100% આજ્ઞા પડાય ક્યારે કહેવાય? તમે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સાથે તમે એપ્લિકેશન કરો. ખાલી વ્યવહાર એટલો નહીં, નિશ્ચય લક્ષી વ્યવહારને વ્યવહાર કીધો. એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આપણે વિધિ કરીએ, શુદ્ધ ઉપયોગ પર 5 આજ્ઞા પાડીએ, શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સામાયિક કરીએ, શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક પ્રતિક્રમણ કરીએ, કે જે કઈ વિધિ હોય એ બધું ઉપયોગ સહિત કરીએ. દાખલે જમવા બેસીએ તો આહારી આહાર કરીએ તો 100% થાય. ખાલી આ ઉપયોગ ગોઠવવાનો છે, વ્યવહાર તો બંધ થવાનો નથી. વ્યવહાર સાથે દાદા કે છે નિશ્ચય લક્ષી વ્યવહાર ને વ્યવહાર કયો. એટલે તમારો નિશ્ચય ના ભૂલાય, હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભૂલાય નહીં, એની સાથેના વ્યવહાર ને 100% કયો. શુદ્ધાત્મા વિલો ના મુકાય, એની સાથે જે વ્યવહાર ઉકલી રહ્યો છે, વ્યવહાર કરતા નથી, થઈ રહ્યો છે. કોણ વ્યવહાર, કયો વ્યવહાર? તે આ અમીબેન નો. હું એને જોનારો જાણનારો એ 100% કહેવાય. બરાબર. હા, દાદા ભગવાન કે છે અમારા સિવાય કોઈનો 100% હોઈ શકે નહીં શુદ્ધ ઉપયોગ. પણ તમારી શરૂઆત તો કરો કે શું કે છે? શરૂઆત તો કરો. એકડો તો માળો કે છે, 100% થઈને ઊભું રહેશે. એટલે એકડો માળવાની વાત દાદા ભગવાન. તમે એકડો માળો તો 100% થઈને ઊભું રહેશે. બરાબર. એકડો માળો એટલે 2%, 5%, 10%, 15%. એટલે ના કહ્યું દાદા ભગવાને 50% કે 70% સુધી તમે શુદ્ધ ઉપયોગ કે આજ્ઞામાં રહો તો 100% થઈ જાય. ગ્રેસ 30% ગ્રેસ. આટલી બધી ગ્રેસ કોણ આપે છે? ટીચરે આપણે કોલેજોમાં નથી આપતા. 70% માર્ક આવે તો 100% કોણ કરે છે? એટલે બધી બહુ દાદાની એવી બધી વાત છે 100%ની. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. બીજું કઈ એના કનેક્શનમાં? ઓકે ઓકે. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ, પ્રીતિબેન. આપતા સૂત્ર આપણું એટલે કયું? સેકન્ડ એડિશન. હા, સેકન્ડ એડિશન નો. હા, ઓકે ઓકે, બોલો બોલો. પેજ અને કયું પેજ? પેજ કયું કીધું? 496. અવાજ કટ થાય તમારો. 496 પેજ નંબર 496. હા, અને આપતા સૂત્ર 3448. 3448. હા, 3448. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. કરુણાથી જ જ્ઞાન થાય. કારુણ્યતા તેને જ્ઞાન પ્રગટ થયા વગર રહે જ નહીં. કારુણ્યતાનું બીજ પડ્યું એ શું કહેવાય? હા, કાઢવા દો. તમારો છે ને
આવા ટુકડે ટુકડે કપાય છે આખું સેન્ટેન્સમાં કઈક વોઇસ નો પ્રોબ્લેમ છે, વાંધો નહીં, એ સૂત્ર આવે એટલે આપણે વાંચીએ. સુરેશભાઈ, હા બોલો. બ્લૂટૂથ લગાડેલું છે? ના ના. અવાજ નોઈઝ આવે છે તમારે ત્યાંથી. ચલો આવી ગયું. કરુણાથી જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. કારુણ્યતાનું બીજ પડ્યું છે તેને જ્ઞાન પ્રગટ થયા વગર રહે જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે કારુણ્યતાનું બીજ એટલે કોઈ ઉપાદાન કે શું કહેવાય? મહેસાણાજી, હા ઉપરનું વાંચો. હા ઉપરનું વાંચું. પોતાના સુખનું નહીં પણ સામાન્ય સી અડચણ છે તે રહ્યા કરે ત્યાંથી કારુણ્યતાની શરૂઆત. અમને નાનપણથી જ સામાન્ય અડચણની પડેલી પોતાના માટે વિચારે ના આવે તે કારુણ્યતા કહેવાય. એનાથી જ જ્ઞાન પ્રગટ થાય. દાદા ભગવાને કેવું કે આખી જિંદગી અમે પોતા માટે કશો વિચાર નથી કર્યો, સામાન્ય શું અડચણ પડે છે ને અમારા નિમિત્તે એક કૂતરાનો બી દાખલો આપ્યો ને કે અમે સિનેમા જોઈને નાટક જોઈને ઘરે આવીએ તો અમે કૂતરાનો વિચાર કરેલો, જોડા હાથમાં લઈ લેતા હતા. આપણે તો માણસનો વિચાર નહીં કરતા. કૂતરું કે છે અમારા એવા બૂટ ખટ 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 અવાજ આવતો હતો તમે બૂટ હાથમાં લઈ લેતા હતા. કેવી કરુણા હતી, કારુણ્યતા કેવી હતી દાદા ભગવાનને. એ દયા ના હોય, કરુણા હોય, કારુણ્યતા હોય કે છે. બુદ્ધ ભગવાનને દયા હોય, અમને કારુણ્યતા હોય. અને એક પણ જીવ અમારા નિમિત્તે મન વચન કાયાથી, એટલે નાનપણથી અમારી બધી આ પોતે પારકા માટે જીવી ગયા. આટલી ઉંમરે સત્સંગ આપતા હતા છતાં પોતાનું શરીર આપણે ટેકો દઈને બેઠા છે આરામથી 2-4 તકિયા મૂકીને. એ પોતે એમની કમર દુખી કે ના દુખી અમને તો એવું થાય દાદા ભગવાન ટેકો કેમ નથી દેતા, કેટલા ઓશિકા મૂક્યા છે. પણ એમને તો કેમ કરીને આ મહાત્માઓ એવી કરુણા હતી, કારુણ્ય ભાવ હતો કે કેમ કરીને આ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે કે જગતના લોકો પામે. એટલે પોતાનું કશું જોયું નતું, સુખ દુઃખ, અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા કશું ધ્યાન જ નથી આપ્યું. નાનપણથી જ કે છે ને પછી તો પાછળથી બી જ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી પણ કેવું હતું, એવી કરુણા હતી. કેમ કરીને જીવ પામે, જે અહીં આવ્યો છે મને ભેગો થયો છે, પામ્યા વગર જાય નહીં. પછી મોટા મોટા આચાર્યો મહારાજ સાહેબો આવે તોય એટલી કરુણા કારુણ્યતાના બીજ એવું કે છે કે કરુણાથી જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય કે છે. કારુણ્યતાનું બીજ પડ્યું છે તેને જ્ઞાન પ્રગટ થયા વગર રહે નહીં. એ દાદા ભગવાનનું કેવું કારુણ્યતાનું કેટલા વખતથી ઋષભદેવ ભગવાન વખતથી આ બીજ પડેલું હતું કે અમારે પણ આ અક્રમ વિજ્ઞાનથી જ ને એકલાએ નથી જવાનું, બધા મને જે ભેગો થયો બધાને જ આવી કારુણ્ય ભાવ હતો, એ બીજ પડેલું કે છે. તો આવું બીજ પડેલું હોય ને કારુણ્યતાનું, તેને આ જ્ઞાન પ્રગટ થયા વગર રહે જ નહીં. મહાત્માઓને હા પણ જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું, પ્રાપ્ત થયું, પણ એ ભાવ જોઈતો ને. હા તે શું એ ભાવ? કારુણ્યતા મહાત્માઓમાં પણ ડેવલપ થાય તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને. આ દાદાનું જ્ઞાન જ 5 આજ્ઞા ને દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન જ મૂળ પાયો જ કરુણા અને કારુણ્યતાનો છે. એવું કહ્યું કે આ સિન્સિયરિટી, મોરાલિટી, આત્માને વિલો ના મૂક્યો. હા મહાત્માઓને એ જ આ અંશે કરીને કરુણા
અને કારુણ્યતાનું બીજ પડ્યું છે. એ જ્ઞાન થયા વગર રહેશે જ નહીં. મોટું આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું ફાઉન્ડેશન જ છે કારુણ્યતાનું બીજ પડેલું. પણ આપણને અત્યારે કેવી રીતે સમજાય? આ તો સ્થૂળ તમને પેલા આગલા સૂત્રને આધારે કે નાનપણથી જ સામાન્ય અડચણની પડેલી. બોલો, મહાત્માને તો કેવી દશા છે, અભેદતા દશા આપી. મહેશાનજી પેલું નીચેનું પણ વાંચો જરા. હા, કોઈ જીવને કોઈ પણ જાતના કામમાં લેવાની ઈચ્છા ના હોય, લો કેટલું મોટું છે, ત્યારથી જ કરુણા ઉત્પન્ન થાય. પરસ્પર આધાર છે ત્યાં સુધી કરુણા ના હોય. આધાર આધારી ના હોવું જોઈએ. આધાર આધારી ના હોવું જોઈએ. પોતે કોકનો આધાર થાય ખરો, પોતે કોકનો આધાર થાય ખરો, પણ પોતે આધારી ના હોય કોઈના. દાદા ભગવાન કેવી રીતે જીવી ગયા કે મને આ કામ લાગશે. અમે કોઈનો ફોન નંબરે નતા લેતા. કે છે કેવું કહેતા હતા કે આ મને કામ લાગશે. પરસ્પર આધાર છે ત્યાં સુધી કરુણા ના હોય કે છે. દાદાએ કહી દીધેલું, અડધી રાતે અમારી ઘરે આવજો, બાયણા ખખડાવજો, પણ અમે તમારી ઘરે નહીં આવીએ. આધાર આધારી ના હોવો જોઈએ કે ચલો આપણે શું કહીએ, તું રાતે મને ગમે ત્યારે ફોન કરજે, હું પણ તને કરીશ. તું મારી ગાડી લેવા આવે છે, ગમે ત્યારે જરૂર પડે તારી ગાડી હું લઈ જઈશ. એવું પણ ના હોય. આધાર આધારી પણ ના હોય. પોતે કોકનો આધાર થાય ખરો, પણ પોતે આધારી ના કોઈના. આ વ્યવહારની વસ્તુ છે, એમાં આત્મા આવતો જ નથી. કેટલો શુદ્ધ વ્યવહાર થયેલો એમનો. વ્યવહાર પણ કેટલો નિર્મળ, ઈચ્છા વગરનો. કઈક એની પાસે લેવું છે, હું ઘસાયો તો હું ઘસાયો તો એ પણ મારા માટે ઘસાય, એવો આધાર બી નહીં. પરસ. એટલે આ કેવું કે છે, એમને બધું લૂંટાવી દીધું કે છે, વળતરની ઈચ્છા વિના. વળતર, જે આધાર આધારી વળતર, એ કેવું કવિરાજે પદ લખ્યું છે. સહેજ પણ વળતર નહીં, આધાર આધારી નહીં. એવા જ્ઞાની પુરુષ દેહના માલિક નહીં, મનના માલિક નહીં, જેને ફક્ત જગત કલ્યાણની એ પૂર્વની ભાવના લઈને આ ઉદય આવ્યો છે કે એવી કરુણા કે છે. કેમ કરીને આ લોકો મોક્ષને પામે, એવી કરુણાના ધામ કે છે. બહુ આ તો ઊંચી દશાની વાત છે. સમજાવાય કેવી રીતે? આપણને પણ કારુણ્યનું બીજ પડી ગયું છે. આપણે દાદા ભગવાનની જેમ જીવી જઈએ, એ કારુણ્યનું બીજ. બોલો. મને થયો એટલે મીન્સ કે એ એવું પાત્ર ભેગું થયું, એવું પાત્ર લઈને આવેલો તો જ ભેગો થાય ને. હા, એ દાદા કહે મને ભેગો થયો તો મને ભેગો જ ના થઈ શકે. એ ઉપાદાન બી એને લઈને આવ્યો હોય. અમે તો નિમિત્ત છે. દાદા કે છે કે પેલો ડ્રિંક્સ લેનારો, જુગાર રમનારો પણ મને ભેગો કેમ થયો? મને ભેગો થયો તેનું કલ્યાણ થવું જ જોઈએ, એવી કારુણ્યતા હતી એમની. ને આપણે તો પેલો ના ગમતો ભેગો થાય તો કેવી કરુણા તો બાજુ પર રહી ગઈ. એનો ભરેલો માલ શું ના કરાવે? એટલે કે આ બીજ રોપજો, કારુણ્યનું બીજ રોપજો અમારા જેવું. એટલે દાદા કહે છે અમને જોયા કરજો, અમને નિહાળ્યા કરજો. અમારું જીવન જે જીવી ગયા એ વાગોળ્યા કરજો. કેવા દાદા ભગવાન! પેલો દુશ્મન આવે તો એ હસતા હસતા કે છે એના દોષ ના દેતા. કવિરાજે પદ લખ્યું છે ને કે છે વિરાધ ના કરવા આવે છતાં હસીને દોષ ના જોતા. કેવી કારુણ્યતા હતી કે છે. એટલે હા, એ જ આજ્ઞા ધર્મ ને એ જ તપ આવ્યું ને. કોઈ પણ સંજોગોમાં પ્રીતિબેન થઈ જવાનું નહીં, સુરેશભાઈ થઈ જવાનું નહીં, મહેશભાઈ થઈ જવાનું નહીં. એટલે આત્માનો વિલો ના મૂક્યો કહેવાય. દરેક સંજોગોમાં હું શુદ્ધાત્મા જ છું, પ્રતિકૂળ હોય કે અનુકૂળતા હોય. ને આ કેવું છે, કોઈ તમને ભાળી જાય ને
પ્રીતિબેને બગાડ્યું, સુરેશબેને બગાડ્યું, મહેશભાઈ તમે બગાડ્યું. તારે તો બરાબર તમને પરીક્ષા આવે આત્માને વિલો મૂક્યો કે ના મૂક્યો. ટેસ્ટિંગ થાય. બહુ જબરદસ્ત, બહુ મજા આવે છે. ને દાદા તો કે છે બાધા રાખજો, લો અપમાનની બાધા રાખજો. આપણે તો કેવું કે અપમાન ના આવે તો સારું. ના તો દાદાએ કહ્યું અપમાન આવી બાધા રાખજો. શું વિરોધાભાસ છે આપણી સમજણ ને દાદાની સમજણ. આપણે તો માન માન હે બોલો. દાદાએ આપણે શુદ્ધાત્માનું પદ બુલેટ પ્રૂફ પદ આપી દીધું છે. બુલેટ પ્રૂફ. બુલેટ પ્રૂફ. એટલે બુલેટ પ્રૂફ. અસર જ નથી. ના ના બરાબર છે, બરાબર છે. પણ આ સંજોગો આવે ને તારે ખરી પરીક્ષા છે. બધું હા એ સંજોગો આવે ને પ્રીતિબેન બધું બગાડી નાખ્યું. નક્કામાં છે પ્રીતિબેન, ભલીવાર વગરના છે. તારે બુલેટ પ્રૂફ થવાય. હા એટલે અપમાનની બાધા રાખજો, 10 અપમાનની બાધા રાખજો રોજ, બુલેટ પ્રૂફ થવું હોય તો. બહુ બધી બહુ દાદાની વાતો છે. બોલો બીજું. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનજી આપણો સમય થયો છે. હા એટલે જ પૂરું કરીએ. તમે ત્રિમંત્ર બોલાવજો અને સુરેશભાઈ પ્રીતિબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌ શાહુણમ, નમો લોહે સૌ સાહુણમ, હૈસો પંચ નમુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ અપાવપણાસણો, સવપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને વિજય અનુભવ કેવા પધારજો. મહાત્મા થોડી ઉદારતા રાખીને તમારો અનુભવ શેર કરો, એ બહુ લાભદાયી થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહેશાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, મહેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ વિવેકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ વિવેકાનંદજી. દેવ્યા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમા સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ કુબુદબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કુબુદબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો. જય
विवेकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परमात्मा जय सच्चिदानंद।